सत श्री अकाल सजरी सवेर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं थोड़े नाल गगनदीप कौर और आज फैसले का दिन है। मेरे नाल अमृता होएगी और आज जो फैसले का दिन है, किसकी जित होएगी किसकी शिकस्त होएगी, जनता ने जो फतवा जारी किया है आज ऐलान हो जाएगा नतीजों का। पल पल की जानकारी असीं अपने दर्शकों तक पहुँचावांगे, लेकिन उससे पहला एक खास जानकारी कि तुसी साडी वैबसाइट ते विजिट करके सानू देख सकते हो, zph.com ते लॉगिन कर सकते हो। इस तो इलावा सोशल मीडिया के वक् प्लेटफॉर्म्स जिवें कि साडा ट्विटर हैंडल @ZPunjabHH और फेसबुक पेज, इस तो इलावा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसी सानू यूट्यूब ते भी सबसक्राइब कर सकते हो। सो पंजाब दे विच इन्हां निगम चोणां नूं लैके अज वोटां दी गिणती हो जाएगी। उम्मीदवारां दी किस्मत दा फैसला हो जाएगा, जो फैसला लोकां वल्लों, वोटर्स वल्लों, आम जनता वल्लों ईवीएम दे विच 14 तरीक नूं कैद कीता गया सी। अज ओह फैसला सारिआं दे सामणे आएगा। हालांकि चोण कमीशन ने तमाम जिलिਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਈ तमाम प्रबंध पुख्ता रहन। तुहानूं दस दईए माइक्रो ऑब्जर्वर तक लगाउण दे हुकम दिते गए ने। संवेदनशील अत संवेदनशील बूथ्स ते माइक्रो ऑब्जर्वर लगाउण दे हुकम जारी किए गए ने तां जो किसी भी तरह की कोई धक्केशाही, किसी भी तरह की कोई अणसुखावी घटना सामने ना आवे। तो मोहाली के 2 बूथां ते जो मुड़ तो वोटिंग होनी है, रीपोल होने ने। पंजाब वार्ड्स विच कल नूं जो वोटां की गिणती भी होएगी। वार्ड नंबर 10 बूथ नंबर 32 33 दे विच मुड़ तो वोटिंग होनी है ते दोवें बूथां ते धांधली दे इल्जामां तो बाद रीपोल है। दस कि धांधली के इल्जाम लगे सन जिस वेले 14 फरवरी नूं वोटिंग हुई सी, उस वेले विरोधियों के वल्लों धांधली के इल्जाम लाए गए सन, बूथ कैप्चरिंग के इल्जाम लाए गए सन, हिंसक झड़पां दे लई जिम्मेदार ठहराया गया सी सूबा सरकार नूं। उस तो बाद इलैक्शन कमीशन के वल्लों कई अजिहे बूथ सन जिथे रीपोल करवाए जा रहे हैं। उन्हां दे विचों 50 वार्डां दे विच कल नूं वोटां दी हुण गिणती होएगी जिथे रीपोल होणगे। 2 बूथ ने मोहाली दे जिथे अज रीपोलिंग है। इन्हां चोणां नूं लैके असीं सियासत लगातार गरमाउंदी वेखी है ते हुण जदों वोटां पै चुकीआं ने, नतीजे आउणे ने तां सीएम कैप्टन ने एक बार फिर तो आम आदमी पार्टी ते भाजपा ते निशाने साधे ने। कहा कि हार नूं वेख के दोवें ही पार्टियां बौखला गईआं ने। सीएम कैप्टन ने दोवें ही पार्टियां नूं जन विरोधी करार दिता ते कहा कि इन्हां पार्टियां नूं लोक हुण नगर निगम ते नतीजिਆਂ 'ਚ जवाब देण। फतेहगढ़ साहब दे विच उस वेले हंगामा जो होया उसकी तस्वीरां भी असीं अपने दर्शकों नूं दिखावांगे। फतेहगढ़ साहब दे विच माता गुजरी कॉलेज दे विच जो स्ट्रॉन्ग रूम बनिया उसकी कंध दे विच पाड़ पिया और दस दईए कि निगम चोणां दे विच जो वोटिंग हुई है उस दे विच जो ईवीएम मशीनां दा इस्तेमाल किया गया, इसे स्ट्रॉन्ग रूम दे विच रखा गया। इसे कॉलेज दे एक रूम दे विच रखा गया जिसनूं स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया। आम आदमी पार्टी दे वल्लों इल्जाम ने, साबका जिला प्रधान गुरविंदर ढिल्लों कहंदे ने कि स्ट्रॉन्ग रूम की कंध नूं तोड़ के दोबारा बनाया गया। गुरविंदर ढिल्लों का कहना है कि उन्होंने तो शक है कि किसी ने स्ट्रॉन्ग रूम के नाल छेड़खानी की है। उन्होंने शिकायत इलैक्शन कमीशन तक नूं कर दी है। दूजे पासे फतेहगढ़ साहब के एसडीएम ने इन्हां तमाम इल्जामां नूं सिर तो खारिज किया और कहा कि ईवीएम मशीनां दे नाल छेड़खानी का इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है, इस तरह संभव ही नहीं है। जिस किसी ने इस तरह की अफवाह फैलाई है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल च लिआंदी जाएगी। जिस वक्ता ने भी यह दी है उसने यह ज्ञान की कमी ਅਤੇ तथ्यों की जानकारी ना होने का दी गई है। स्ट्रॉन्ग रूम जो है वो सरकार दी हदायतां अनुसार पहले ही तैयार कर दिता जाता है तो इस दे विच जिहड़े है जेकर जिस रूम के स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाता है उत्थे जेकर कोई कमरे दे विच खिड़की है उसनूं इट्टां दे नाल बंद कर दिता जाता है। ये कहना कि जी उत्थे ईवीएम ते कोई भी पार्टी का व्यक्ति नहीं सीगा। साडे कोल वीडियो मौजूद है जिथे आप दे शहरी प्रधान सनी चोपड़ा जी मौजूद सन, रशपिंदर सिंह मौजूद सन, जिन्हां दे मौजूदगी दे विच यह स्ट्रॉन्ग रूम सील किया गया है। ठीक है, जो पिछले पासे असीं गए
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਪਲਸਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਏਰੀਏ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਲਸਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਪਲਸਤਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। तो हालांकि कई तरह के इल्जाम जो लग रहे हैं उस समय तो लग रहे हैं जिस वेले तो चोणों का ऐलान होया है उस बाद लगातार जो चोण प्रचार किया जा रहा सी। इस तरह के इल्जाम सन कि धांधलियां हो सकदियां ने, इस तरह के खदशे ज़ाहिर किए गए कि बूथ कैप्चरिंग हो सकती है, ईवीएम मशीनों के गड़बड़ी दी भी खबर उस तो बाद आईयां, धांधली दी भी खबर सामने आईयां, कई थावां ते रीपोल करवाए गए ने। सत्ता का सैमीफाइनल आज जो है फैसले का दिन है, जनता ने जो फैसला किया है आज पता चल जाएगा कि जनता ने किस दे हक दे विच फतवा दिता है ते किस नूं नकारिया। सो अज जो निगाहां ने वो कंट्रोल रूम्स ते बरकरार रहणगियां। मोहाली दे कंट्रोल रूम दे विच सुरक्षा दे किस तरह दे प्रबंध कीते गए ने, साडे सहयोगी ने जायजा लिया, तुहानूं भी विखाने। 14 तरीक ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ VOTING ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਮੋਹਾਲੀ ਸੋਹਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫੇਅਰ ਪੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੋਟਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 17 ਤਰੀਕ ਹੋਏਗੀ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਮੋਲ ਗੁਲਾਟੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਮੋਹਾਲੀ। ਸੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਗਨ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਿਤਿਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਤਪਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਨਿਤਿਕਾ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल अमृता, तुहानूं दस दईए कि मोहाली दे विच काउंटिंग कल होनी है। इसका वड्डा कारण है कि वार्ड नंबर 10 दे बूथ नंबर 32 ते 33 च अज पोलिंग जिहड़ी है वो होनी है, रीपोलिंग। और तुसीं देखोगे कि रीपोलिंग जिहड़ी है वो शुरू भी हो गई है, लोगों ने आना शुरू भी कर दिता है। वोटर्स जिहड़े ने मतदान करने वास्ते मतदान केंद्र च पहुंच रहे हैं। अज तुसीं देखोगे ज्यादा पुलिस इत्थे लगाई गई है क्योंकि ਇਹ ਵਾਰਡ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 50 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ, 50 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਬਨੂੜ, ਖਰੜ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ
ਪੱਖਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾਰਡ ਹੈ। ਅੱਜ 2 ਬੂਥ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤਪਿਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੀਤਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਪਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਪਿਨ, ਅੱਜ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜੋ ਹੈ ਸਾਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? जी बिल्कुल गगन, अगर मौसम के मिजाज की गल करिए तो अज इत्थे काफ़ी ज़्यादा ठंड है। मैं कैमरामैन को कहूँगा एक तस्वीर दिखाएंगे कि इन्नी ठंड दे विच जिहड़ी है वो काफ़ी वड्डे पद्धर दे उपर सुरक्षा का इंतजाम किया गया। तुसीं देख सकते हो कि जिहड़े दूर तक जिहड़े ने पुलिस मुलाजम खड़े ने, इत्थों लगभग अद्धा किलोमीटर ते बैरीगेटिंग करके बंद करता गया। पानी दी बौछारां दीयां गड्डियां ते होर जिहड़े पूरे इंतजाम जिहड़े ने वो सुरक्षा दे विच कीते गए ने, क्योंकि अमृतसर मजीठा की गल करिए तो काफ़ी सैंसिटिव हो जाते हैं। अमृतसर का 37 नंबर वार्ड भी काफ़ी सैंसिटिव सीगा, क्योंकि बिक्रम सिंह मजीठिया वालों भी जिहड़ा इत्थे पूरा जोर लगाया गया सी अपने कैंडीडेट ते। दूसरे पासे इंदरबीर सिंह बुलारिया ते जिहड़े काफ़ी एक्टिव भी ने पार्टी दे विच, कांग्रेस दे विच विधायक जिहड़े हैगे ने। सुरक्षा दा जिहड़ा एक बहुत वड्डा अमला जिहड़ा इत्थे लगाया गया। 14 तरीक नूं जिहड़ी है वो किस्मत कैद हो गई सीगी सारे ही उम्मीदवारां दी, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲੇਗੀ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫੇਵਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਸਤਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਗੈਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਠੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ 9 ਵਜੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਤਪਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਨੀਤਿਕਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੀਤਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗੀ। ਨੀਤਿਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਰੀਪੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪੈਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਵੀ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਰਵਸਨੈਸ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਬੂਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੰਬਰਿੰਗ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟੱਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 50 ਦੇ 50 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਓ ਲਿਸਟ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਕਾਲੂ ਜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਰੋਪ ਹੈ ਇਹ 48 ਵੋਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ।
ਅੱਛਾ, ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਕਾਲੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਰੈਂਡਮਲੀ 12 ਵੋਟਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਬਰੋਡ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਟਡ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਜੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਤੀਆਂ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ। ਔਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਭ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ? ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ 6 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਫੜਾਈ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਤੇ ਕਸਟਡੀ 'ਚੋਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ? ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਰਿਤਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਪਿਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਪਿਨ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥਮਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਥਮ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਸੁਗਬੁਗਾਹਟ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਗਰਮਾਹਟ ਜੋ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮਾਹਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਵਰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲ ਨੇ ਉਹ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏੜੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਗਰਮਾਹਟ ਵਧਣੀ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਚ ਖੜੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪੈਨ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸਿਲ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ 13 ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ, ਲਗਭਗ 9018 ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ। 64% ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ ਜੇ 9 ਵਜੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 15 ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲੇਟ ਈਵਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਗਸਟਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਗਸਟਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗਸਟਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਾਰਾ 144 ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼, ਹੁਣ ਤਾਂ ਢੋਲ ਵੀ ਵੱਜਣਗੇ, ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਬੇਸਣ ਦੇ ਲੱਡੂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਊ ਕੌਣ ਔਰ ਕੌਣ ਨਕਾਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਓਵਰਆਲ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਓਵਰਆਲ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਉਹਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਪੇਟੀ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 9:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 9:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਪੇਟੀ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਨੋਦ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਦਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ? ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 3 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ 2 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ 3 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ 2 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ, 309 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਬਰਸੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, 9222 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। और इसके नाल मानसा जो है देखो मालवा खेतर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਪਿਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੋਬਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਨਸਾ ਖੇਤਰ ਜੋ ਹੈ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਮਾਲਵਾ ਹੈ, ਮਾਝਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਆਬਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਰੀਪੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਬਿਲकुल, लगातार अपडेट ग्राउंड जीरो तो साडे दर्शकों तक पहुंचती कर रहे हैं, अगे भी करते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਦੇ ਲਈ रुक रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ नहीं जाना, बने रहो जी मीडिया ਦੇ ਨਾਲ।